وہ تصویر بنا لائے ہماری، یعنی ہم اب دیوار پہ لگنے والے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو رضیہ سلطانہ یوٹیوب چینل۔ آپ سن رہے ہیں رضیہ سلطانہ کی آواز میں نمرہ احمد کا لکھا ہوا خوبصورت ناول مالا۔ کچھ ٹیکنیکلی پرابلم کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ کچھ عرصہ ڈسکنیکٹ رہی، اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ آج اس ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ پارٹ 1 پیش کیا جا رہا ہے۔ ہوپفلی میرے ویورز کو یہ ناول بہت پسند آ رہا ہوگا۔ میرے چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کا بے حد شکریہ۔ تو جلدی سے میرے نئے ویورز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناول اچھا لگ رہا ہو، تحریر اچھی لگ رہی ہو تو اچھا سا کمنٹ بھی کر دیا کریں تاکہ میرے چینل کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور میں آپ کے لیے اچھی تحریریں آڈیو کی صورت میں پیش کرتی رہوں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ناول مالا ایپیسوڈ لاسٹ پارٹ 1۔ مالا حصہ چہارم، استنبول۔ بس ایک کار کریش، کسی مرض کی تشخیص، کسی ایک غیر متوقع فون کال، کوئی نیا دریافت شدہ عشق یا ایک ٹوٹا ہوا دل، بس اتنی سی دیر لگتی ہے ہمیں ایک بالکل مختلف انسان بننے میں۔ کتنی خوبصورتی سے نزاکت بھری ہے ہمارے اندر کہ یہ سب چیزیں بس ایک پل میں بدل ڈالتی ہیں اس حقیقت کو کہ ہم کون ہیں۔ سیموئل ڈیکور تھامپسن۔ اس سپہر بلد کی لیگوس جیسی عمارتوں کے گرد بہت سے رنگ بکھرے تھے جو ان عمارتوں کے نہیں تھے۔ پولیس کی کارز جو پستہ رنگ عمارت کے سامنے کھڑی تھی سفید رنگ کی تھی اور ان پر نیلے رنگ سے پولیس لکھا تھا۔ کارز کی سرخ بتیاں جل بجھ رہی تھی۔ ماہر فرید کے لمبے کوٹ کا رنگ سرمئی تھا اور اس وقت وہ پستہ رنگ عمارت کے باہر کھڑا تھا۔ سامنے ایک سفید ایمبولینس کی کھلی پشت دکھائی دیتی تھی۔ چنگیز نیلی سلیو لیس جیکٹ پہنے پیرامیڈکس سے کچھ کہہ رہا تھا اور ایمبولینس کے دہانے پر ایک ننھا بچہ کمبل لپیٹے بیٹھا تھا۔ کمبل کا رنگ نیلا اور سرخ تھا اور اس بچے کے بالوں کا رنگ بھورا مائل۔ ماہر کی نظریں اس کے جھکے سر پر جم گئی۔ بچے کے کندھے پر چنگیز کا حفاظتی ہاتھ جمع تھا۔ ساتھ کھڑی پیرامیڈک اس کے بالوں کو نرمی سے سہلاتے ہوئے اس کے کان میں کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا، کسی بات پہ چہرہ اٹھایا اور خاتون پیرامیڈک کو دیکھا تو ماہر دیکھ سکتا تھا کہ اس کی آنکھیں کسی ہلکے رنگ کی تھی اور پھولے پھولے گال گندمی مائل، مالا اور زیاد کی رنگت کے درمیان کا رنگ۔ چنگیز نے ماہر کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ وہ بچے کو وہیں چھوڑ کے ماہر کی جانب آیا۔ وہ کچھ کہہ بھی رہا تھا، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے لیکن ماہر فرید اس کو نہیں سن رہا تھا۔ وہ اس بچے کو دیکھ رہا تھا جس نے سر واپس جھکا لیا تھا۔ وہ بالکل خاموش تھا، جیسے کمبل کے باوجود سردی سے ٹھٹھر رہا ہو، سرمئی سردی سے جس میں بلد کا کوئی رنگ شامل نہ تھا۔ ماہر، میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ ماہر نے چونک کے دیکھا۔ چنگیز اس کے شانے کو ہلا کے بولا تھا۔ اس نے بد وقت توجہ دینے کی کوشش کی۔ اغوا کار تب تک بھاگ چکے تھے کیونکہ ہم پہلے غلط عمارت میں چلے گئے تھے۔ تم نے پہلے فیروزی کیوں کہا؟ اس لڑکے نے کہا تھا فیروزی، پھر اس نے کہا فستق یعنی پستہ۔ چنگیز نے تعجب سے اسے دیکھا۔ فیروزی اور فستق؟ پھر ہلکے سے کندھے اچکائے۔ یہ دونوں الفاظ ملتے جلتے ہیں، کیا تمہیں سننے میں غلطی ہوئی تھی؟ ماہر نے گردن اٹھا کے پستہ رنگ عمارت کو دیکھا اور پھر ساتھ کھڑی فیروزی عمارت کو جس کی بلائی ترین بالکونی میں ایک مرد اور عورت کھڑے برہمی سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ یقیناً ان کے اپارٹمنٹ پہ پولیس نے پہلے چھاپا مارا تھا۔ ویسے وہ عجیب کریپی سا لڑکا تھا۔ میں دوبارہ کبھی اس کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں بیٹھنا چاہتا، لیکن تمہاری ایک غلطی کی وجہ سے ہم اغوا کاروں کو نہیں پکڑ سکے۔ چنگیز نے اس کی بات جیسے سنی ہی نہیں تھی۔ ماہر کی اٹھی گردن ابھی تک فیروزی عمارت کی بلائی منزل کو دیکھ رہی تھی، یا شاید وہ اغوا کاروں کو بھاگنے کا موقع دینا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے فیروزی کہا۔ چنگیز خود سے تبصرہ کیے جا رہا تھا۔ اس کی عدم توجہی کے باعث گہری سانس لی۔ کہا نا، میں دوبارہ کبھی اس نوجوان کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں بیٹھنا چاہتا۔ تمہارے خیال میں میں اپنی خوشی سے اس کے ساتھ اس ویئر ہاؤس میں بیٹھا تھا؟ اور چنگیز نے دونوں ہاتھ فوراً اٹھا دیے۔ میں نہیں سننا چاہتا، میں نہیں جاننا چاہتا۔ میں رپورٹ میں لکھوں گا کہ یہ ایک گمنام ٹپ تھی۔ آنکھوں میں اس کو گھورا۔ ماہر اچھا کہہ کے آگے بڑھ گیا۔
अब कुन आंखियों से उसे फिरोजी इमारत दिखाई दे रही थी। वो बिल्कुल पिस्ता रंग इमारत के जितनी ऊंची थी। अपार्टमेंट्स की तकसीम भी उन्हीं के बराबर थी, लेकिन दोनों इमारतों के दरमियान फासला था। फिरोजी इमारत से कोई जिस्त लगाकर पिस्ता इमारत में दाखिल नहीं हो सकता था। इस दौरान बल्द के आसमान पे फैले बादलों और उनके किनारों से झांकते सूरज ने कई रंग बदले, यहाँ तक कि माहिर ने एक जर्द टैक्सी को वहाँ रुकते देखा, जो पुलिस की कार्स के बाइस कदरे दूर ठहर गई थी। माहिर पिस्ता इमारत के दाखिली जीनों पर बैठा था। वो एम्बुलेंस के खुले दहाने पर बैठे बच्चे को नहीं देख रहा था, वो उस जर्द कैब को देख रहा था जिससे वो निकल रही थी, सर पर टोपी पहने जिससे बाल निकल के बाहर को उड़ रहे थे। वो कदरे उलझी हुई और हैरान थी। माहिर उसको देखे गया। वो शायद किराया देना भूल गई थी। तभी टैक्सी वाले ने उसको वापस बुलाया। वो माथे पे हाथ रख के पलटी, बाजू लंबा करके कार्ड टैप किया। टैक्सी वाला इस दौरान दोनों हाथ हिलाते हुए मुसलसल ओल फोल बोलता जा रहा था। मैंने फिरोजी नहीं कहा, मैंने फिस्टिक कहा था। तुम्हें सुनने में गलती हुई है। गाड़ियों की कितार के साथ खड़ी माला के चेहरे पे उस वक्त बहुत से रंग थे, हैरानी के रंग, अचंभे के रंग। माहिर की नजरें उसके भूरे बूट्स पर जमी थी, जो छोटे कदमों की सूरत सड़क पर आगे को भर रहे थे। वो जैसे किसी पुल सरात पर चलती जा रही थी, सहज सहज के खौफ से। उसकी निगाहें माहिर पे नहीं पड़ी, उसकी निगाह एम्बुलेंस पे पड़ी। शायद चंगेज इशारा करते हुए ऊंची आवाज में उसको वहां बुला रहा था। बाजू लंबा करके उसे हिलाता माहिर की निगाह वापस उसके चेहरे तक आई। वो बीच सड़क के ठहर गई थी। दाएं बाएं चलते राहगीर जो पुलिस की कार्स के बाइस कोफत का शिकार हो रहे थे, कहवाखानों के खुले फ्रंट्स में बैठे लोग जो दिलचस्पी से तमाशा देख रहे थे, और हमसाया इमारतों की बालकुनी से लटकती औरतें जो एक दूसरे से या फ़ोन पे मुसलसल इधर उधर उस वाक़े की रिपोर्ट दी जा रही थी। इन सब से बेनियाज वो टोपी वाले लड़की वस्त सड़क के रुक गई। उसकी निगाह एम्बुलेंस के दहाने पर बैठे सर झुकाए बच्चे पे थी। मैंने फिरोजी नहीं कहा, मैंने फिस्टिक कहा था। तुम्हें सुनने में गलती हुई है। माहिर अपनी जगह से नहीं उठा। वो चुपचाप उसे देखे गया। उसकी सबज आंखें ढलती धूप से नारंगी हो रही थी। पहले उनमें शौक उभरा, फिर बेयकीनी, लेकिन कोई आंसू नहीं उतरा। वो बस हैरान थी। टुकर टुकर चंगेज का चेहरा देखती, फिर उस बच्चे को। उसने शायद कई दफ़ा ये मंजर तसव्वुर किया था, इतना ज़्यादा कि उसका जहन तखय्युल और हकीकत में फ़र्क नहीं कर पा रहा था। फिर उसके भूरे बूट कदम कदम आगे बढ़ने लगे। वो एम्बुलेंस के दहाने तक आई और घुटनों के बल ज़मीन पर बैठी। कंबल में लिपटे बच्चे ने चेहरा उठाया। अगले ही लम्हे वो बच्चा फौरन से अपने बाजू अपनी माँ की गर्दन के गिर्द फैला के उससे लग गया था, जैसे खौफजदा हो या जैसे उसे सुरमई ठंड लगी हुई हो। मैंने फिरोजी नहीं कहा, मैंने फिस्टिक कहा था। तुम्हें सुनने में गलती हुई है। वो काफ़ी देर बाद अपनी जगह से उठा। धीरे धीरे चलता वो उसके करीब आ रुका। वो अभी तक ज़मीन पर घुटने लगाए बैठी थी, अपने बेटे को गले से लगाए उसकी कमर पर हाथ फेरते हुए आंखें बंद किए कुछ बुरबुरा रही थी। शायद वो कह रही थी इट्स ओके, इट्स ओके। शायद वो कुछ पूछ रही थी। उसकी बंद आंखों से आंसू टूट टूट के गिर रहे थे। उन आंसुओं में बल्द की किसी रंगीन इमारत का अक्स दिखाई नहीं देता था। वो बिल्कुल शफाफ था, बेरंग आंसू। फिर उसने भीगी आंखें खोली, गर्दन उठाई। पहली निगाह माहिर पे पड़ी। वो गीले चेहरे के साथ मुस्कुराई। माहिर बदवक्त मुस्कुराया, सर को खम दिया जैसे उसे कुछ भी कहने से मना कर रहा हो। फिर गर्दन उठा के दोबारा से उस इमारत को देखा, पिस्ता रंग को नहीं बल्कि फिरोजी इमारत को। मैंने फिरोजी नहीं कहा, मैंने फिस्टिक कहा था। तुम्हें सुनने में गलती हुई है। माहिर बे ने कहा था कि वो आपके बेटे को ढूंढ देंगे। उन्होंने आपके बेटे को ढूंढ दिया है। चंगेज खुशगवार लहजे में माला से कह रहा था। वो भी जवाब में कुछ कह रही थी, लेकिन माहिर अभी तक उसी फिरोजी इमारत को देख रहा था। माला अब पैरामेडिक के साथ खड़ी अपने बेटे का कंबल उतारते हुए उसको कुछ हदायत दे रही थी। साथ ही हथेली की पुश्त से वो अपने आंसू साफ कर रही थी। ऐसे में चंगेज उसके साथ आन खड़ा हुआ। वो दोनों अब एम्बुलेंस के दूसरे सिरे पे थे, माला से दूर। तुमने अपना वादा पूरा किया माहिर। तुमने उसको उसका बच्चा लौटा दिया। अब वो बच्चा महफूज है
اور بہت جلد وہ اپنے ملک واپس جا سکیں گے۔ ماہر نے ہوں میں سر ہلایا۔ گردن فیروزی عمارت کی جانب اٹھی ہوئی تھی۔ جہاں تک تعلق ہے ضیاء سلطان کا تو وہ بھی جلد یہاں سے چلا جائے گا۔ ماہر نے چونک کے اسے دیکھا۔ چنگیز نے پلکیں جھکا کے اٹھائی جیسے کہہ رہا ہو کہ وہ جانتا ہے۔ تم کیسے جانتے ہو؟ کیونکہ جس کے ساتھ وہ اسائنمنٹ کر رہا تھا اس نے مجھے بتایا تھا کہ اسائنمنٹ کی مدت 2 ماہ طے ہوئی تھی اور ضیاء سلطان جس روز مالا سے پہلی دفعہ ملا تھا اس بات کو 1.5 ماہ گزر چکا ہے۔ اس سے زیادہ وہ یہاں رہ نہیں سکے گا کیونکہ اسے حکومت کے سامنے اپنا کلین ریکارڈ ثابت کرنا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اب چنگیز نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم کچھ دن کے لیے کام سے چھٹی لو، اپنی کرمزی عمارت کو ذہن سے نکالو۔ اور چنگیز نے کن آنکھوں سے اس طرف اشارہ کیا جہاں وہ پھر سے پنجوں کے بل زمین پر بیٹھی بھیگی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس ننھے بچے سے کوئی بات کر رہی تھی اور وہ بچہ جواب میں بالکل خاموش تھا۔ نہ وہ مسکرا رہا تھا نہ وہ رو رہا تھا۔ اور ان کے ساتھ وقت گزارا کرو کیونکہ اس وقت ان کو سب سے زیادہ تمہاری ضرورت ہے۔ ماہر نے واپس گردن اسی فیروزی عمارت کی جانب موڑی تو چنگیز نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا، پھر چہرے پر بدمزدگی پھیلی۔ ہو سکتا ہے تمہیں واقعی سننے میں غلطی ہوئی ہو، آلیان نے فسٹک ہی کہا ہو اور تمہیں فیروزی لگا ہو۔ ہر بات کے پیچھے پہیلی نہیں ہوتی۔ اب جب سب درست ہونے جا رہا ہے تو اپنے دماغ کو کسی نئی گتھی کو سلجھانے کی طرف لگانے کی بجائے اپنے حال پہ غور کرو۔ یہ میرا ایک دوست کی حیثیت سے تمہیں مشورہ ہے۔ نہ فیروزی اور فسٹک ایک جیسے الفاظ ہیں اور نہ یہ عمارتیں ایک جیسی ہیں۔ اس نے فیروزی کہا تھا۔ مجھے سننے میں کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ وہ چنگیز کی آنکھوں میں دیکھ کے اسی یقین سے بولا تھا جو اس کے اندر قدم جمائے بیٹھا تھا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ اس نے غلط عمارت کیوں بتائی چنگیز بے، سوال یہ ہے کہ میں نے اس کا پہلی دفعہ پہ یقین کیوں کیا۔ اس نے ایک آخری نگاہ فیروزی عمارت پہ ڈالی۔ سورج اب ڈوب رہا تھا اور جامنی اندھیرا ہر طرف پھیلنے کو بےتاب تھا۔ کچھ دیر بعد وہ عمارت بھی اپنے سارے اسرار اپنے اندر دبائے اس اندھیرے میں ڈوب جائے گی، لیکن وہ اس پہیلی کو ڈوبنے نہیں دے گا۔ وہ جانتا تھا اس نے کیا سنا تھا۔ کچھ تھا اس فیروزی عمارت میں، کچھ ایسا جسے کھوجنا تھا۔ 1 ہفتے بعد ہوٹل سویٹ میں تازہ قاسم پتی پھولوں کی مہک تھی۔ دیوار گیر کھڑکی کے پردے ہٹے تھے اور باہر پھیلے منظر نامے میں مسجدوں کے مینار اور دور بہتا بوسفورس کا پانی نمایاں تھا۔ کھڑکی کے ساتھ کبیرہ سادان کھڑی تھی، ایسے کہ سلیپنگ گاؤن پہن رکھا ہو، سر پہ اونی ٹوپی تھی اور انگلیاں اضطراب سے مروڑتی موبائل سکرین کو تیزی سے سکرول کر رہی تھی۔ چند لمحے بعد انگلی رکی اور آبرو ناپسندیدگی سے اکٹھے ہوئے۔ سکرین پہ ایک تصویر رکی ہوئی دکھائی دی، مبینہ کا انسٹاگرام۔ 2 بچوں کے ننھے ننھے ہاتھ اور ان دونوں میں ایک ایک انگلی جو یقیناً مبینہ کی تھی۔ مبینہ نظر سے بچنے کے لیے اب اپنے بچوں کے چہروں کی تصویر نہیں لگاتی تھی، لیکن وہ ہاتھ کافی تھے۔ ایک لاوا سا کبیرہ سادان کے سینے میں اٹھنے لگا، اتنا شدید کہ جیسے ان کے سارے جسم کو جلا کے راکھ کر دے گا۔ انہوں نے مٹھی بھینچ کے اپنے سینے پر رکھی، گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی، لیکن آنکھیں بھر آئی۔ پچھلی رات مسکارا ٹھیک سے اتارا نہ تھا، سو جیسے ہی آنکھوں میں پانی آیا حلقوں والی جگہ مزید سیاہ ہوتی گئی۔ انہوں نے فون زور سے صوفے پر مارا اور پھر بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی، چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اسی وقت موبائل کی ٹرن اتنے زور سے بجی کہ وہ ڈر کے اچھلی۔ تیزی سے فون اٹھایا، سکرین پہ بلاکڈ نمبر لکھا آ رہا تھا۔ ان کے دل نے ایک دھڑکن مس کی، انگلیوں پہ لگا سیاہ پانی سکرین پہ بھی لگ گیا، لیکن انہیں پرواہ نہ تھی۔ گزشتہ 1 ہفتے میں چند ایک دفعہ اس نے نمبر سے کال کی آئی تھی۔ انہوں نے 2-3 دفعہ ہیلو ہیلو کہا، لیکن کال کرنے والے نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ چند سیکنڈ بعد ہی وہ کال کاٹ دیتا تھا اور وہ جانتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ پولیس کے بتائے گئے اس پتے پہ جہاں آلیان رہتا تھا وہ کئی دفعہ گئی تھی، لیکن اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ مالا کے بچے کو پولیس کے حوالے کرنے کے بعد سے آلیان کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ نہ وہ اس یونیورسٹی میں آتا تھا جس کے بارے میں اس نے بتایا تھا، نہ وہ اس ایگزامز میں شریک ہوا تھا جس کا وہ ڈنڈورا پیٹتا رہا تھا۔ وہ یوں غائب ہو گیا تھا جیسے جنات ہو جاتے ہیں۔
موبائل اسکرین ابھی تک زور زور سے بج رہی تھی۔ کبیرہ بیگم نے بھیگی انگلی سے اسپیکر کا بٹن دبایا۔ دوسری جانب خاموشی تھی۔ اس دفعہ وہ بھی خاموش رہنا چاہتی تھی، لیکن چند لمحے سے زیادہ ایسا ہو نہ سکا۔ میں جانتی ہوں یہ تم ہو، ان کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ بس یہ نہیں جانتی کہ جب بات نہیں کرنی تو کال کیوں کرتے ہو؟ جب نہیں چاہتے کہ تمہیں ڈھونڈا جائے تو اپنا پتہ کیوں بتاتے ہو؟ انہیں شک گزرا کہ دوسری جانب سانس لینے کی آواز آئی ہے۔ پہلے یہ بھی نہیں آتی تھی۔ انہوں نے پھر سے آنسو رگڑے۔ آلیان میرے بیٹے، تمہیں ایک دفعہ بیٹھ کے میری طرف کی کہانی سننی چاہیے۔ میں نہیں جانتی اس نگینا نے تمہیں کیسے برین واش کیا تھا، اور میں تمہارے ذہن میں اس کی یاد کو خراب بھی نہیں کرنا چاہتی۔ شاید وہ مجھ سے بہتر ماں ثابت ہوئی تھی، لیکن کوئی بھی چیز اس حقیقت کو نہیں بدل سکتی کہ میں تمہاری ماں ہوں۔ کیا تم مجھے ایک چانس دے سکتے ہو؟ دوسری جانب مکمل خاموشی تھی، البتہ سانس لینے کی آواز ویسی ہی تھی۔ میں نے سنا ہے تم نے مالا کے بیٹے کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ بھی جانتی ہوں کہ تم نہیں چاہتے کہ ہم میں سے کوئی تم سے رابطہ کرے، لیکن پھر بھی تم مجھے کال کرتے ہو، کیونکہ خون پانی سے گاڑھا ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ تمہیں میری طرف کھینچتا رہے گا۔ کیا تم ایک دفعہ اس خون کی سن سکتے ہو؟ کیا ہم مل سکتے ہیں؟ آج شام آپ کے ہوٹل کے باہر بینچ پہ، اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ کبیرہ سادان دھک سے رہ گئی۔ وہ اس آواز کو پہچانتی تھی، مگر اس کے لہجے کو نہیں۔ یہ لہجہ اب بے رخی اور کھردرے پن سے بھرا ہوا نہیں تھا، سرد اور لاتعلق بھی نہیں، بلکہ اس لہجے میں انہیں کوئی جذبہ محسوس ہوا تھا، بے چینی، کپکپاہٹ، خون کی کشش۔ وہ مسکارے سے لتھڑی بھیگی آنکھوں سے مسکرائی۔ آلیان کی شام کتنے بجے سے کتنے بجے تک ہوتی تھی ان کو نہیں معلوم تھا، لیکن وہ ساری دوپہر اور ساری شام ہوٹل کے باہر سردی میں بینچ پر بیٹھنے کو تیار تھی۔ وہ ضرور ان سے ملنے آئے گا۔ کئی برس بعد ان کا بیٹا ان سے ملنے آئے گا۔ شام جامنی اندھیرے کی صورت سریار کی اپارٹمنٹ بلڈنگ پہ پھیل رہی تھی۔ سڑک کنارے بندی کشتیوں کے رنگ برنگے کمکمے اندھیرا ہوتے ہی جھلملانے لگتے، اور ان میں بیٹھتے کپتان اور اس کے ساتھیوں کے کیوے کے دوڑ چلنے لگتے۔ ایسے میں اگر کشتی میں بیٹھا کوئی فرد گردن اٹھا کے اوپر دیکھتا تو اسے دور 2 بالکونیاں روشن دکھائی دیتی۔ مالا کی بالکونی کا بلب جل رہا تھا، البتہ وہ خالی تھی۔ شیشے کے دروازے سے اندر جھانکو تو وہ کچن کاؤنٹر کے ساتھ کھڑی کینچی سے ایک پودے کے مرجھائے پتے کاٹ رہی تھی۔ بار بار نگاہ اٹھا کے صوفے پر کروٹ کے بل سوئے بچے پہ ڈال لیتی تھی، جس کے ساتھ پر ٹوپی تھی اور اس نے 2 کمبل اور رکھے تھے۔ ہر نگاہ کے ساتھ وہ مسکرا دیتی اور واپس اس پودے کی جانب متوجہ ہو جاتی جس کو اس نے دوسرے پودوں کی طرح گزشتہ 1 ہفتے سے مسلسل نظر انداز کیا تھا۔ یہ ایک ہفتہ عجیب بے یقینی میں گزرا تھا۔ بدر کے واپس آتے ہی چند گھنٹے تک تو اسے یقین نہیں آیا کہ وہ آ چکا ہے اور وہ زندہ ہے، حالانکہ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ وہ زندہ ہوگا، لیکن دور اندر وہ خوف کسی تلوار کی طرح سر پر منڈلاتا رہتا تھا کہ شاید وہ غلط ہو۔ اور اب جب بدر گھر آیا تو پہلا دن وہ ٹھیک سے خوش بھی نہ ہو پائی، بس حیرت تھی، گم سم۔ آہستہ آہستہ ذہن نے اس سب کو پروسیس کیا تھا، لیکن خوشی کے بجائے جو پہلا احساس اسے ہوا وہ خوف تھا۔ ایک دفعہ پھر سے وہی خوف کندھوں پر کسی پرندے کے پنجوں کی طرح دباؤ دینے لگا۔ اگر آلیان نے دوبارہ اس کے بیٹے کو اغوا کر لیا، اب کی بار وہ کیا کرے گی؟ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کو اپنی نگاہوں سے اوجھل نہیں کر رہی تھی۔ اپارٹمنٹ کے باہر مالا کا گارڈ موجود تھا اور بلڈنگ کے باہر چنگیز کے 2 پولیس اہلکار۔ ہر ایک نے اس کو تسلی دلائی تھی کہ اب وہ بچے کو دوبارہ اغوا نہیں کرے گا۔ 2-3 دن کے بعد وہ جیسے نارمل ہونے لگی۔ اسے بلا آخر یقین آنے لگا کہ اب زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہونے جا رہا ہے، لیکن بدر کو وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے سکتی تھی۔ اس 1 ہفتے میں صرف وہ پودے نہیں تھے جس کی طرف وہ توجہ نہیں دے سکی تھی، اور وہ مرجھانے لگے تھے۔ ماہر فرید بھی اس کے دھیان سے اوجھل تھا۔ مالا نے پودے کا جار کاؤنٹر ٹاپ پر رکھا اور اس صوفے تک آئی۔ احتیاط سے اس کے کنارے بیٹھی، بند آنکھوں سے سویا بدر ہلکا سا کسمسایا۔ مالا کا دل زور سے دھڑکا، کہیں وہ اٹھ نہ جائے، لیکن وہ سوتا رہا۔ اس نے سکون کا گہرا سانس لیا۔ بدر ٹھیک تھا، اس کی صحت اچھی تھی، مگر وہ بولتا نہیں تھا۔
ایک امید سی تھی کہ شاید جب وہ واپس آئے گا تو بولنے لگے گا، لیکن وہ ویسا ہی تھا، لمبا ہو گیا تھا، بالوں کا رنگ قدرے گہرا ہو گیا تھا۔ بظاہر بدر ویسا ہی تھا، لیکن کچھ تھا جو بدل گیا تھا۔ کیا یہ ان دونوں کے درمیان گزرا وقت تھا، یا کیا وہ ایک چینجلنگ تھا؟ مالا نے جھرجھری لی، جیسے ذہن میں آئے مخفی خیالات کو جھٹکا۔ وہ اس کا بیٹا ہی تھا، کوئی بھی ٹیکنالوجی یا جادو اس کے بچے کو کسی دوسرے بچے کی صورت میں لا کے اس کے سامنے نہیں کھڑا کر سکتا تھا۔ تصدیق کے لیے پولیس نے ان کے ڈی این اے ٹیسٹ بھی کروائے تھے، گو کہ اسے ان کی ضرورت نہیں تھی، وہ اپنے بچے کو پہچانتی تھی۔ لیکن کچھ تھا جو بدر میں مختلف تھا، جیسے وہ پہلے سے زیادہ خاموش ہو گیا تھا۔ لیکن نہیں، ایک خاموش بچہ مزید کتنا خاموش ہو سکتا ہے؟ یا شاید وہ ڈرا ہوا تھا۔ اس دوران بدر کے تمام لیبز بھی ہوئے تھے، اور ان کے مطابق اس کو کسی بھی قسم کی دوا یا زہریلا کیمیکل نہیں دیا گیا تھا۔ اس کی صحت بالکل ٹھیک تھی، بظاہر کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ پھر کیا تھا جو اسے تنگ کرتا تھا؟ یا شاید وہ ماہر کی طرح ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی، جس کا نہ پوچھے جانا ہی بہتر تھا۔ موبائل آس پاس کہیں تھر تھرانے لگا تو وہ چونکی۔ وہ صوفے کی گدی پہ گھسا ہوا تھا۔ اس نے کھینچ کر اسے باہر نکالا۔ غیر شناسا نمبر دیکھ کے دل کی دھڑکن مس ہوئی۔ عالیہ نے اس کے بعد کبھی رابطہ نہیں کیا تھا، پھر آج کیوں؟ کہیں وہ جادوگر دوبارہ ان کی زندگیوں میں نہ آ جائے۔ نہیں، اس دفعہ وہ اس کی جان لے لے گی۔ تیزی سے فون کان سے لگایا۔ کشمالا؟ او! مالا کے ہونٹ سکڑے۔ وہ اس فون کال کی توقع پچھلے کئی دن سے کر رہی تھی، لیکن یوں لگتا تھا کہ زیاد سلطان کو اس کال کی ہمت کرنے میں ایک ہفتہ لگا تھا۔ کہو زیاد، اس کا لہجہ سپاٹ تھا، میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا۔ اب تک تم جان ہی چکی ہوگی کہ میں کچھ دن بعد اس شہر سے چلا جاؤں گا، اور بہت عرصے تک شاید یہاں دوبارہ نہ آ سکوں۔ میری تم سے ایک ریکویسٹ ہے۔ کشمالا خاموشی سے سنے گئی۔ وہ جانتی تھی وہ کیا کہنے والا تھا۔ تم نے مجھے معاف کر دیا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ تم میرے بارے میں برا نہیں سوچو گی، چاہے کوئی تمہیں کیسی ہی کہانی کیوں نہ سنائے۔ کشمالا نے گردن موڑ کے بالکنی کی سمت دیکھا۔ ایک سایہ سا وہاں دکھائی دیتا تھا، جو دوسری بالکنی سے اس جانب گر رہا تھا۔ ایک پورے قد کا آدمی ریلنگ پر جھک کے پانی کو دیکھتا، ہاتھ میں پکڑا مگ۔ میں جانے سے پہلے صرف ایک دفعہ اپنے بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس سے پہلے کبھی اس کی زندگی کا حصہ نہیں بنا، اور نہ اس کے بعد حصہ بننا چاہوں گا۔ میں تمہاری اور بدر کی زندگی سے نکل جاؤں گا، لیکن ایک دفعہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اگر تم اجازت دو۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں زیاد کہ مجھے تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، اور یہ وہ بچہ ہے جس کو نہ تم دنیا میں لانا چاہتے تھے، نہ اس کو بازیاب کروانے کے لیے تم نے کوئی مدد کی تھی۔ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، مگر اس کے ساتھ جو بھی ہوا وہ عالیہ نے میری دشمنی میں کیا۔ میں اس کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا، لیکن کیا ایک دفعہ اپنے بیٹے سے مل سکتا ہوں؟ اس کی آواز تھکی اور ٹوٹی ہوئی تھی۔ کشمالا نے پھر سے بالکنی کی سمت دیکھا۔ وہ سایہ وہیں تھا، مگ چہرے تک لے جاتے ہوئے وہ جیسے کشتیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ مجھے اس وقت ڈسٹرب مت کرو زیاد۔ مزید کچھ سنے بغیر مالا نے فون رکھ دیا، پھر بالکنی کی سمت آئی، دروازہ کھولا۔ ٹھنڈ کے تھپیڑے تیزی سے اندر آئے۔ احتیاط سے دروازہ بند کیا تو دوسری جانب کھڑا سایہ چونکا، گردن مڑی۔ وہ قدم قدم چلتی بالکنی کے سرے تک آئی۔ اب وہ ساتھ والی بالکنی کو دیکھ سکتی تھی، اور وہاں کھڑا شخص اس کو۔ پھر وہ مسکرایا تھا دکان سے۔ وہ کیوے کا بھاپ اڑاتا مگ ہاتھ میں لیے ریلنگ پر جھکا ہوا تھا۔ آہٹ پہ اس کی جانب گھوما۔ وہ دروازے بند کر کے اس کی طرف آ رہی تھی، اپنی ریلنگ کے قریب آ ٹھہری۔ رخ ماہر کی جانب تھا۔ وہ اسے دیکھ کے تکان اور آزردگی سے مسکرایا۔ پچھلے ایک ہفتے میں اس نے کشمالا مبین کو ہر چیز کو بھول جاتے دیکھا تھا، شاید خود اپنے آپ کو بھی۔ وہ گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ جو کچھ چاہیے تھا فیضی خانم اسے لا دیتی، یا وہ ڈلیوری کروا لیتی۔ اس وقت بھی وہ ڈھیلے ڈھالے لاؤنج ویئر میں ملبوس تھی۔ کندھوں کے گرد اونی شال تھی اور سر پہ ٹوپی جس سے بال نکل کے نیچے گر رہے تھے۔ شفاف چہرہ 2-3 دانوں کے سوا ویسا ہی تھا، البتہ ایک مسلسل مسکراہٹ تھی جو اس ایک ہفتے سے پہلے اسے وہاں دکھائی نہیں دی تھی، اور اس ایک ہفتے میں وہ وہاں سے ہٹی نہیں تھی۔ وہ ریلنگ کے اس کنارے پر آ کھڑی ہوئی جو ماہر کے قریب تھا۔ بدر ٹھیک ہے؟ اس نے مسکرا کے پوچھا۔
माला ने इस बात में सर हिलाया और एक नज़र शीशे के दरवाजे को देखा। माहिर जानता था कि उसने बदर को सोफे पर ऐसी जगह सुला रखा होगा जो उसे यहाँ से दिखाई दे। इतनी फिक्रमंद ना रहा करो, अब उसको कुछ नहीं होगा, उसने जैसे तसल्ली दी। माला ने इस बात में सर हिलाया। जानती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे इख्तियार में नहीं हैं। शायद मैं अगले कई बरस तक उसके मामले में इनसिक्योर रहूँगी। माहिर ने एक नज़र अपने लाउंज की जानिब देखा जिसके पार हलाल के कमरे का बंद दरवाज़ा था। समझ सकता हूँ उसने ये वक्त गुजारा था, वो समझ सकता था। वो दोनों अब रेलिंग से टेक लगाए यूं खड़े थे कि निगाहें अपने अपने लाउंज में खुलते शीशे के दरवाज़ों पे जमी थी और दोनों ही एक दूसरे का दरवाज़ा नहीं देख सकते थे। क्या पुलिस को आलियान के बारे में मज़ीद कुछ पता चला? नहीं, वो बिल्कुल गायब हो चुका है और पुलिस उसको ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रही, क्योंकि जाए वकूआ से कोई ऐसी शय नहीं मिली जिस पर आलियान का फिंगरप्रिंट मौजूद हो। जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं इनकन्क्लूसिव हैं। पुलिस ने वैसे भी इसको क्लियर कर दिया था। अगर पुलिस पहले फिरोजी इमारत की तरफ ना जाती तो शायद वो बदर के अगवाकारों को पकड़ लेते। माहिर खामोश हो गया, जहन फिर वहीं चला गया। उसकी खामोशी पे कशमाला ने गौर से उसे देखा। इट्स ओके माहिर, उसने फिस्ती कहा होगा, तुम्हें फिरोजी लगा होगा। माहिर ने नफी में सर दाएं बाएं हिलाया। मैं जानता हूँ मैंने क्या सुना था। ये कहते हुए कुछ था जो माहिर के चेहरे पे बदल जाता था, एक अजीब सी बेचैनी, एक शिकस्त। इट्स ओके, उसने अपने अगवाकारों को अलर्ट करने के लिए कहा होगा, क्योंकि इसी वजह से उन्हें भागने का मौका मिल गया। अब इस बात को छोड़ दो। माहिर ने सर फिर से नफी में हिलाया। नहीं छोड़ सकता, कुछ है जो मैं मिस कर रहा हूँ। अब के कशमाला पूरी उसकी जानिब घूमी, सीने पर बाजू लपेटे और संजीदगी से उसका चेहरा देखा। तुम्हें हमेशा जानना होता है कि सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन क्या तुम एक दफ़ा इस सब को छोड़ सकते हो? अब सब कुछ ठीक हो रहा है आलियान, दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। मुझे भी यकीन आने लगा है, ज़ियाद इस शहर से चला जाएगा। बदर मुझे वापस मिल चुका है। क्या ये बेहतर नहीं है कि हम इस सुकून को महसूस करें जो ज़िंदगी का एक बुरा बाब ख़त्म होने के बाद इंसान के हिस्से में आता है? माहिर ने चौंक के उसे देखा, कुछ कहने के लिए होंठ खोले और फिर खामोश हो गया। शायद वो जानती थी वो क्या पूछना चाहता था। हाँ, ज़ियाद ने मुझे कॉल की है आज। वो भी वही कह रहा था जो चंगेज़ ने कहा था। वो कुछ दिन बाद इस शहर से चला जाएगा और वो बदर से मिलना चाहता है। माहिर फरीद के जिस्म के सारे असाब तन गए, खाली हाथ की मुट्ठी भींच गई। तुमने क्या कहा? वो चाहते हुए भी अपनी नापसंदीदगी छुपा नहीं सका था। मैंने अभी जवाब नहीं दिया, लेकिन माला की निगाहें रोशन लाउंज में बेनियाज सोए बदर पे जमी थी। वो उसका बाप है माहिर, मैं उसको उसके बाप से दूर नहीं कर सकती। वो हमेशा उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बना रहेगा। बहुत से तलखी माहिर फरीद ने अंदर ही उतार ली। बदवक्त सर हिलाया। ऑफ कोर्स वो उसका बाप है। मग रेलिंग के दहाने पर रख दिया। कहवे का सारा जायका कड़वा हो चुका था। बहुत दफ़ा नफ़रत में और गुस्से में मैंने सोचा था कि मैं ज़िंदगी भर ज़ियाद सुल्तान को अपने बेटे की शक्ल नहीं देखने दूंगी, लेकिन वो उसका बाप है और मैं इस हकीकत को नहीं बदल सकती। हम माजी को नहीं बदल सकते, इसलिए सोच रही हूँ कि उससे चंद शराइत तय कर लूँ। वो यूं हर दूसरे दिन मेरी ज़िंदगी में दाखिल नहीं हो सकता बदर के लिए। उसे कुछ शराइत का पाबंद होना पड़ेगा। वो दूर किसी गैर मरई नुक्ते को देखते हुए सोच सोच के कह रही थी, तुम उससे अकेले मिलने नहीं जाओगी, मैं साथ जाऊँगा। माला ने चौंक के उसे देखा, कुछ कहने लगी, फिर ठहर गई। वो पूछ नहीं रहा था, बता रहा था। उसने इस बात में सर हिलाया। श्योर, वैसे भी मैं चाहती हूँ कि इससे इसी हफ्ते के दौरान मिल लूँ, ताकि ये बात क्लियर हो जाए, क्योंकि फिर वो इस शहर से चला जाएगा। माहिर बेध्यानी में बुड़बुड़ाया, फिर एकदम चौंका। धड़कन मिस हुई। बेख्तियार माला को देखा। और तुम? बदर के पास उसका पासपोर्ट नहीं है, ना इस फ्लैट से बरामद हुआ था। पासपोर्ट अप्लाई कर दिया है, अगले हफ्ते हमें मिल जाएगा। और वो आगे कुछ नहीं कह सकी। नीम रोशन बालकनी में खड़ा माहिर फरीद चंद लम्हे के लिए उसको देख के रह गया, जैसे कुछ बोल ना सका हो। पासपोर्ट मिलने के बाद तुम और बदर चले जाओगे। वो देख सकता था कि माला की गर्दन में गिल्टी सी उभर के मादूम हुई है, जैसे उसने बहुत सा थूक निगला हो। फिर चेहरे पे बज़ाहिर मुस्कुराहट सजाए माहिर को देखा। यही तय हुआ था। और बेकरी का क्या? वो पूछना चाहता था कि माहिर का क्या,
लेकिन अल्फाज हलक में रुक गए थे। माला ने जैसे नाक से मक्खी उड़ाई। कम ऑन माहिर, वो बेकरी बियर बोल की थी और उसी की होनी चाहिए। वो बहुत कुछ पूछना चाहता था कि उसको पुलिस स्टेशन के बाहर होने वाली गुफ्तगू याद थी। क्या उसे याद था कि माहिर ने उसे रुकने के लिए कहा था, या अपने बेटे के मिलने की खुशी में वो सब कुछ भूल गई थी? क्या माहिर फरीद सिर्फ एक मददगार इंसान था जिसने बदर को उससे मिलवाया और अब वो अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाएगी? लेकिन यही तय हुआ था, वो उसकी मदद करेगा और वो 2 महीनों के ख़त्म होते ही यहाँ से चली जाएगी। लेकिन क्या इन 2 महीनों में जो कुछ हुआ, कोई भी शय कशमाला मोबीन के दिल में अपनी जड़ नहीं जमा सकी थी। वो बस उसे देख रहा था और माला बालकोनी के दरवाजे के पार अपने सोए हुए बेटे को। एकदम से माहिर फरीद को अपना आप गैर ज़रूरी लगा। माला, ज़ियाद और बदर वो इस तकून का हिस्सा कभी भी नहीं था, ना बन सकता है। ठीक कह रही हो, यही तय हुआ था। उसने रेलिंग से मग उठाया, वो ठंडा हो चुका था। हमने यही तय किया था कि 2 महीने में बदर मुझे मिले या ना मिले, मुझे वापस जाना होगा। और मुझे ना सिर्फ अब बदर मिल गया है, बल्कि वो कुछ और भी कह रही थी। लेकिन माहिर का फ़ोन थरथराने लगा। वो बोलते बोलते रुक गई। माहिर एक्सक्यूज़ मी कह के फ़ोन जेब से निकालता अंदर की तरफ भर गया। नंबर जिसको लिखा था उससे इस वक्त बात करने के मूड में वो नहीं था। अलबत्ता बालकनी के अंदर आते ही उसने दरवाजे को लॉक किया। वो जानता था लॉक होने की आवाज़ माला तक चली जाएगी और झटकने वाले अंदाज में पर्दा सामने बराबर कर दिया। शायद इस तरह वो जान ले कि वो कॉल के बाद वापस नहीं आएगा। कॉल काट के फ़ोन जेब में डाला और अपने कमरे की जानिब बढ़ ही रहा था कि किचन काउंटर के साथ खड़ी सुजैन ने हेलो कह के मुखातिब किया। माहिर ने रुक के बादल नाख्वास्ता उसको देखा, सवालिया आबरू उठाया। क्या? सुजैन किसी पार्टी से आई थी। उसने सितारों वाला नीला मडी ड्रेस पहन रखा था और आंखों पे गहरा मेकअप था। बाल यूं बने थे जैसे गीले हों। मुस्कुरा के उसके सामने आई, पलकें झपकाई, वो लब भींचे उसे देखे गया। नीला शायद उसका पसंदीदा वो रंग था। माहिर बे, आपको मुत्तला करना था कि किसी की फैलाई असेब ज़दा घर वाली बातों के बावजूद उस कॉटेज के लिए हमें गाहक मिल गया है और कल हम उसको बेच रहे हैं। ओके फिर? माहिर फरीद के चेहरे पे ऐसा कोई तासुर न आया जिसकी सुजैन को तवक्को थी। अलबत्ता उसने अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखी। फिर ये कि कोशिश कीजिएगा कि कल हमारी डील के दरमियान कोई रुकावट ना डालें। गाहक बेगाना पहले ही दे चुका है, इसलिए अब डील को रोकने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम इस कॉटेज को बेच दो, सब कुछ जितना जल्दी होना है हो जाए। सुजैन के आबरू ताज्जुब से इकट्ठे हुए। क्या कुछ? माहिर ने जवाब नहीं दिया। सर झटक के आगे बढ़ गया। वो सोचती नज़रों से उसकी पुश्त को घूरे गई। सारा मूड जैसे गारत हो गया था। शाम अभी तक जामनी नहीं हुई थी जब कबीरा सादान होटल के बाहर बने बेंच पर आ बैठी थी। किसी जानवर की खाल वाला भूरा कोट पहने, गर्दन के गिर्द मफलर ओढ़े हुए थी। अलबत्ता सर पे टोपी नहीं थी। ठंड हर गुजरते पल के साथ बढ़ती जा रही थी, लेकिन आज के दिन की तरजीहात में टोपी पहनना आखिरी नंबर पे थी। वो गर्दन दाएं बाएं मोड़ती तवील सड़क के गिर्द टहलते सयाहों के हिजूम में एक चेहरा तलाश करने की कोशिश कर रही थी, जिसकी शाम न जाने किस वक्त शुरू होनी थी। ये इलाका सयाहों का मरकज था। 2 रो पे सड़क के दरमियान ट्रैम वे बना था, जहाँ पर एक सांप जैसी तवील ट्रैम दोनों सिमतों में चलती दिखाई देती थी। बार बार उनके सामने रुकती, दरवाजे खुलते, बहुत से लोग अंदर दाखिल होते और बहुत से बाहर निकलते। हर एक की अपनी मंजिल थी, जिसकी जानिब जाने की उसे इतनी जल्दी थी कि वो सफ़र से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं होना चाहता था। और कबीरा सादान को अपनी मंजिल इन चेहरों में कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। हवा मज़ीद यखबस्ता होती गई। सड़क किनारे बनी शॉप्स और रेस्टोरेंट्स की बत्तियां रोशन होने लगी। आसमान स्याह होता गया, लेकिन वो नहीं आया। वो बाजू सीने पर सख्ती से लपेटे बार बार बेचैनी से घड़ी देख रही थी। उन्हें 40 दिन और 40 रातें भी इस जगह पर ठहरना पड़ता तो वो तैयार थी। ये नहीं हो सकता था कि वो आने का वादा करे और उनको बीच राह में अकेला छोड़ दे। इतने बरस कबीरा सादान उसके मिलने से नाउम्मीद नहीं हुई थी। आज कैसे हो जाती? सॉरी, मैं लेट हो गया। एक लम्हे के लिए उनको लगा कि ये उनका वहम है या जहन की इख्तरा। किसी ख्वाब किसी कैफियत में उन्होंने चेहरा उठाया। वो बेंच के दहाने पर खड़ा था, लंबा कोट पहने, कानों पे एयर मफ्स लगाए,
हुड से सर को ढके वो संजीदगी से उन्हें देख रहा था। चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, क्योंकि उसने सॉरी कहा था, लेकिन वो नादुम दिखाई नहीं देता था। वो बेइख्तियार अपनी जगह से उठी, बेकरार आंखों से उसका चेहरा दिखा। हाँ, वो नादम नहीं था, लेकिन उस रोज़ पुलिस स्टेशन वाले आलियान की तरह बेजार और सर्द भी नहीं था। वो उसके दरमियान कहीं था। कोई बात नहीं, उनके अल्फाज कपाहट की सूरत में बाहर निकले। हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन वो इसी तरह जेबों में हाथ डाले खड़ा रहा। कबीरा बेगम का हाथ धीरे से बीच रास्ते में नीचे गिर गया। अभी फासले बहुत थे, अभी उन्होंने बेबी स्टेप्स लेने थे। वो जिस्त नहीं लगा सकती थी। तुमने माला के बेटे को वापस कर दिया? वो दोनों साथ साथ बेंच पर बैठे थे। ऐसे के दरमियान में फासला था और सामने ट्रैम रुकी हुई दिखाई देती थी। ट्रैम में दाखिले का रास्ता उनसे चंद फुट दूर था, इसलिए वो मुजमे से बचे थे। अलबत्ता बार बार उनके आगे पीछे से लोग तेजी से टोलियों की सूरत में गुजरते और सड़क के पार का मंजर छुप जाता। माहिर बे ने गेम ही ऐसी खेली कि मेरे पास कोई और चारा नहीं था। ट्रैम में निगाहें जमाए बैठे आलियान के लहजे में तलखी नहीं थी, जैसे वो हल्का सा महफूज हुआ था। कबीरा ने गर्दन मोड़ के गौर से उसका चेहरा देखा। तुमने क्यों अगवा किया था उसके बेटे को? मैं तुम्हें जज नहीं कर रही, पूछ रही हूँ। ज़ियाद ने उस औरत को मारा था जो सारी उम्र मेरा साया बन के रही थी। मुझे ज़िया सुल्तान से बदला लेना था, लेकिन हर दफ़ा की तरह माहिर बे ने मामला ख़राब कर दिया। क्या वो एक अच्छी माँ थी? आलिया ने पहली दफ़ा चेहरा मोड़ के उनकी आंखों में देखा। उसकी आंखें सादान जैसी थी, या उन आंखों के जैसे जिन्हें वो रोज़ आईने में देखती थी। वो फैसला ना कर सकी। वो प्रोटेक्टिव थी, मेरा ख्याल रखती थी, मुझे ताकतवर देखना चाहती थी। और कैसी होती हैं माएँ? आंसू कबीरा की पलकों को भी घोने लगे। समझ के इस बात में सर हिलाया। वो मेरे बारे में क्या कहती थी? यही कि आपने वही किया जो रापुंज़ल के माँ बाप ने किया था, जादूगरनी से डील कर ली। अब के आलियान की आवाज़ में तलखी धार आई। आंसू कबीरा की आंखों से फिसलने लगे। क्या वो ये कहती थी कि मैंने डील की थी? उन्होंने भीगा चेहरा दाएं बाएं हिलाया। तुम्हारे बाप से मेरी शादी उसकी माँ की दुआ की वजह से हुई थी, जिसको वो डील कहती थी। वो एक वादा था जो उसने मुझसे लिया था कि मैं अपना पहला बच्चा उसको दूंगी। मैं एक उम्र समझती रही कि वो पहला बच्चा मेरी बड़ी बेटी अनाया थी, और नगीना की फैमिली को अनाया देने का मतलब था ज़ियाद से उसकी शादी करवाना। इसलिए मैंने एक उम्र तक तगोदो की, ज़ियाद उससे शादी कर ले। मैंने नगीना बेगम से कोई डील नहीं की थी। उसने भी कभी मुझे दोबारा ये वादा याद नहीं दिलाया, क्योंकि उसका इरादा खामोशी से मेरे बच्चे को अगवा करना था। तुम्हारे लिए शायद वो एक प्रोटेक्टिव माँ हो, लेकिन उसने मेरी मर्ज़ी के बगैर मुझसे मेरा बच्चा छीना था। मैं ये कभी नहीं भूल सकती। आलिया ने हल्का सा सर को इस बात में खम दिया, बोला कुछ नहीं। ट्रैम तेज़ी से बगल बजाती सामने से गुजर गई। उसकी तेज़ गामी से हवा के झोंके उनके चेहरों पे आए। क्या करती थी वो इन बच्चों का? आलियान के चेहरे पर एक इस्तेज़ाहिया मुस्कुराहट बिखर गई। वो एक शराब के पीछे भाग रही थी। वो बच्चे उनकी मदद कर सकते थे, लेकिन उसने सर झटक दिया। कबीरा ने हथेलियों की पुश्त से आंसू साफ किए और गौर से उसे देखा। लेकिन आलिया ने चेहरा फिर से उनकी तरफ मोड़ा। अब कि उसकी आंखों में मुस्कुराहट थी। इस सवाल का जवाब मैं आपको नहीं देना चाहता। माला का बच्चा उसको वापस मिल गया, बात खत्म। कबीरा ने तेजी से सर हिलाया। उसको नाराज नहीं करना चाहती थी। ऑफ कोर्स उसका बच्चा उसको मिल गया, किस्सा खत्म। किस्सा नहीं खत्म हुआ, किस्सा अभी जारी है। उसके पास मेरा कार्ड है। वो पहली दफ़ा मुस्कुराया, ऐसे जैसे कोई राज शेयर कर रहा हो। कबीरा बेगम के आबरू ताज्जुब से इकट्ठे हुए। किसके पास? माहिर बे। उसने मेरा कार्ड रख लिया है, वो आएगा मेरे पास। वो क्यों आएगा तुम्हारे पास? क्योंकि मिसिस कबीरा सादान, लोग गलत कहते हैं कि दुनिया में मोहब्बत और नफरत के बाद सबसे बड़ा जज्बा जेलसी है। नौजवान जादूगर ने चमकती आंखों के साथ इंगश्त शहादत दाएं बाएं नफ़ी में हिलाई। दुनिया का तीसरा बड़ा जज्बा जो इंसान से अज़ल से अब तक सारे अच्छे और बुरे काम करवाता आया है, वो क्यूरियोसिटी है। और माहिर बे का तजस्सुस उसको एक दफ़ा फिर मेरे पास लेकर आएगा। मैं उस मुलाकात का मुंतज़र हूँ। वो मुस्कुरा के फिर से सामने देखने लग गया, जैसे कोई सोच उसको महफूज कर रही हो। फिर जैसे ख्याल आया हो कि वो कहाँ बैठा है। चेहरा वापस संजीदा हो गया।
ये मत समझिएगा कि मैंने आपको फिर से अपनी माँ तस्लीम कर लिया है, लेकिन मैं आपको अभी ऐसे जाने भी नहीं दे सकता। मुझे आपकी साइड की कहानी सुननी है और मैं देखना चाहता हूँ कि क्या हम अपनी कहानी एक नए सिरे से लिख सकते हैं। कबीरा बेगम के चेहरे पे एकदम इतनी रोशनी उभरी कि पूरी रात चमक उठी। उनकी खुशी जैसे संभाले नहीं जा रही थी। तेजी से मुस्कुरा के सर हिलाया। किसी कॉफ़ी शॉप पे चलें या रेस्टोरेंट, एक डिनर साथ करते हैं और बहुत सारी बातें। आलियान चंद लम्हे सोचता रहा, फिर धीरे से उठा। वो उसके साथ हो ली। अभी वो उसका हाथ नहीं पकड़ सकती थी, अभी वो उसके बाजू पे हाथ भी नहीं डाल सकती थी। अलबत्ता ये मालूम था कि सुबह से कुछ ना खाने के बाइस उनकी टांगों में जो कमज़ोरी थी, उसके बाइस अगर कहीं वो लड़खड़ा गई तो वो उन्हें थाम लेगा। उनका बेटा जो उनके कद से बड़ा था, उनके साथ कदम बा कदम चल रहा था इस खूबसूरत शहर में, मोहब्बत के शहर में, जहाँ लोग बिछड़ी मोहब्बतों को ढूंढने आते हैं। कबीरा बेगम को सब कुछ मिल गया था। एकदम से पूरे जहाँ की बेटियों की सारी नेमतें उस एक नेमत के सामने हीच लगने लगी थी।